Prayer. Dear Allah, we thank you for this new day and this opportunity to learn. Bless our teacher with wisdom and patience. Help us to listen carefully and understand our lessons well. Guide us on the right path and fill our hearts with knowledge and kindness. Amen. Sign in. Good afternoon, ma'am, and good afternoon, everyone. It is my great pleasure to warmly welcome our respected ma'am for today's class. Thank you, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. പ്രേയറൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലേ മിസ് കേട്ടിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോ സെമിനാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? നെക്സ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് മിനു. മിനു ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ടോ? Yes, ma'am. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യണേന് നിങ്ങൾ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ. Okay, ma'am. Good afternoon, ma'am, and my dear friends. First of all, I would like to welcome you all to my seminar presentation. Today, I am going to present a seminar on the topic functions of management, planning, and organizing. Management plays a very important role in every organization. Among these functions, planning and organizing are very important because they help an organization decide what to do and how to do it. In this seminar, I will explain the meaning of planning, its steps, and the characteristics of organizing. Planning. Planning is the process of setting objectives and deciding the course of action to achieve them. It is anticipatory in nature and it's protective rather than passive. Planning answers important questions such as what to do, when to do, where to do, who will to who will do it, how to do it, how to do it. Steps in planning. Uh, Defining objectives. The first step is the clearly defining the goals or objectives that the organization wants to achieve. Determining the correct status. The organization analyzes its present situation and identifies available resources and opportunities. Determining planning premises. The step includes analyzing external factors and forecasting future trends. Next, identifying alternatives. Different possible methods to achieve the objectives are identified. Next, choosing the best alternative. The best course of action is selected for achieving the goals effectively. Organizing. Organizing is the process of combining and coordinating work, people, and resources to achieve organizational objectives efficiently. It ensures that duties are properly assigned and work is carried out in a systematic and coordinated manner.
Characteristics of organizing. First one, division of work or specialization. Work is divided among different individuals according to their skills and specialization to increase efficiency. Orientation, next one, orientation towards goals. Organizing helps to align the individual goals of employees with the overall goals of the organization. Next one, composition of individuals and groups. People are grouped into departments and their activities are coordinated towards organizational objectives. Next one, discriminant functions. The total work is divided and assigned to individuals so that organizational goals can be achieved effectively. Next one, continuous process. Organizing is an ongoing process. Relationships among employees continue even after tasks are completed. Delegation of authority. Authority and responsibility are distributed among employees to ensure proper functioning of the organization. അതായത് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് planning is the process of setting ഡിഫൈനിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, അതായത് നിർവചിക്കൽ, സ്ഥാപനം നേടിയെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി നിശ്ചയിക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനിങ് ദ കറന്റ് സ്റ്റാറ്റസ്, നിലവിലെ സ്ഥിതി വിലയിരുത്തലാണ്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയും ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളും അവസരങ്ങളും വിലയിരുത്തുന്നു. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലാനിങ് പ്രിമിസസ്, അതായത് പുറത്തുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ഭാവിയിലെ സാധ്യതകൾ പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്യം നേടാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെ ചൂസിങ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്, തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എല്ലാ മാർഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മികച്ച പ്രവർത്തന രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അതായത് അച്ചീവിങ് ദ ഗോൾസ് എഫക്റ്റീവ്ലി, മികച്ച പ്രവർത്തന രീതി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിന്നെ ഓർഗനൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക്, ജോലി, ആളുകള് എന്നിവ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ ക്രമീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണത്. പിന്നെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക്, അതായത് ജോലിനെ വിഭജിക്കുന്നു. വ്യക്തികളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചും അവരുടെ പ്രത്യേകതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചും ജോലിനെ വിഭജിക്കുന്നതാണ് വർക്ക്, ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക്. പിന്നെ ഗോൾ ഓറിയന്റേഷൻ, അതെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഏകോപനം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതായത് വ്യക്തികളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഏകോപനം ഉണ്ടാക്കുന്നു. പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഗ്രൂപ്പ്, നെക്സ്റ്റ് വൺ, അത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഘടന ആളുകളെ വകുപ്പുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ജോലിയെയും വിഭജിച്ച് ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് നൽകുന്നു. അതുവഴി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ജോലികൾ തീർന്നാലും അവരുടെ ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നു. പിന്നെ ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അധികാര കൈമാറ്റമാണ്. അധികാരം, ഉത്തരവാദിത്വം വിവിധ തലങ്ങളിൽ അത് നൽകുന്നു. കൺക്ലൂഷൻ. To conclude, planning and organizing are essential functions of management. Planning helps an organization to set goals and decide the best way to achieve them, while organizing ensures that resources and people work together efficiently.
Without proper planning and organizing, it is difficult for any organization to achieve success. Therefore, the functions play a key role in improving efficiency, coordination, and productivity in an organization. Thank you. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ സെമിനാർ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചോട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ലേ മാം? ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ. ഓക്കെ മാം, നോക്കട്ടെ. വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ മാം? എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ, അവര് ശ്രദ്ധിച്ചോന്നറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാനത് ആക്കിണ്ടായില്ല. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കേറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? ഇല്ല, എനിക്ക് മോൻ എക്സാം ആയിരുന്നു, അപ്പൊ പിന്നെ പോവാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ. First question, arranging work and resources to achieve organizational goals is called. വേണമെങ്കിലും പറയാട്ടോ. അതായത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ ജോലികളും വിഭവങ്ങളും ക്രമീകരിക്കുന്നതിനെ എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്ലാനിംഗ് ആണ്. ഓർഗനൈസിംഗ് ആണ് ആൻസർ. സ്ഥാപനത്തിന്റെ അറേഞ്ചിങ് വർക്ക് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ടു അച്ചീവ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ് ഈസ് കോൾഡ്. അത് ഓർഗനൈസിങ്. അതായത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ ജോലികളും വിഭവങ്ങളും ക്രമീകരിക്കുന്നതിന്. പിന്നെ ഡിവൈഡിങ് വർക്ക് എമംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ സ്കിൽസ് ഈസ് കോൾഡ്. വ്യക്തികളുടെ കഴിവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ജോലികൾ വിഭജിക്കുന്നതിനെ എന്താന്ന് പറയുന്നത്? Division of work specialization. Yes. Okay, correct ആണ്. പിന്നെ ഗിവിംഗ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു എംപ്ലോയീസ് ഈസ് കോൾഡ്. അതായത് ജീവനക്കാർക്ക് അധികാരവും ഉത്തരവാദിത്വവും നൽകുന്നതിന് എന്താണ് പറയുന്നത്? Orientation goal ആണോ? Towards goals. ഡെലിഗേഷൻ. ജീവനക്കാർക്ക് അധികാരവും ഉത്തരവാദിത്വവും നൽകുന്നതിന് ഡെലിഗേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടാ. അതുപോലെ മാനേജ്മെന്റ് മെയിൻലി എയിംസ് ടു അച്ചീവ് ഗോൾസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം സ്ഥാപനത്തിന്റെ എന്ത് നേടിയെടുക്കുന്നതാണ്? ആ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ആൻസർ. ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനാണ്. ഓർഗനൈസിംഗ് ഈസ് ഡാഷ് പ്രോസസ്. ഓർഗനൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പ്രക്രിയയാണ്? Is combining the work with individuals or groups. കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ്. ഓർഗനൈസിംഗ് എന്നത് തുടർച്ചയായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്. ഓർഗനൈസിംഗ് ഈസ് എ ഡാഷ് പ്രോസസ്. കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ്.
അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ ടു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് എന്താണ്? വ്യക്തികളെ വകുപ്പുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനെ എന്താന്ന് പറയുക? ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ. ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ ടു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് പ്ലാനിങ് ഈസ് എന്താണ്? ഡിഫൈനിങ് Objectives. യെസ്. ഓക്കെ, Objectives. കഴിഞ്ഞു മാം. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. സ്പോർട്സിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, എന്താണ് ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ പറയാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ സെമിനാർ എടുത്തപ്പോ? നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ. ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പുകളും ഓരോരോ അനുസരിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ചോദിച്ചത് പോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. നന്നായിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. സെമിനാർ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോ മറ്റുള്ളവരടുത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോവാതെ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ചെയ്യാതെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഷെമീന. Yes, ma'am. Shemima. സോറി, ഷെമീന. Okay, ma'am. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, friends. Today I'm going to take the seminar on the topic directing and controlling. Directing. It is an art of process of pursuing people such that they readily strive to achieve group goals. It focuses on improvement of willingness to work with zeal and confidence, provides sufficient guidelines to compare the task, and motivates individuals to achieve goals in a coordinated manner. It also focuses on exercising leadership while determining responsibility and accountability. ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയിലെ സ്റ്റാഫ്സിന് കൂടുതൽ ആവേശത്തോടെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. അവർക്കൊരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു. കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും വർക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അവരെ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെ അവരെ ഒരു സഹകരണത്തോടു കൂടി സ്റ്റാഫുകൾ തമ്മിൽ സഹകരണത്തോടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെ അവർക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കും, എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ടാസ്ക് എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെയെല്ലാം അതിനായിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കൺട്രോളിംഗ്. ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് മെഷറിംഗ് ആൻഡ് ഒബ്സർവിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് plans and taking corrective action when required. It establishes performance standard based on objectives, measures, and reports actual performance analysis the two and takes corrective or preventive actions as necessary. Thus, controlling indicates the quantum of goals achieved. The extent of deviation from actual plans generates authentic information and requested feedback. Thus, controlling focus upon the difference between planned and actual performance. Controlling is especially concerned with the areas of institutional budget, finance in terms of income and expenditure, institutional supplies, stationaries and material equipments, library maintenance and upgradation, teaching learning process, accounts and school records and discipline, staffs and students. ഈ കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് കമ്പനിക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവും. അവിടെ പിന്നീട് പ്ലാൻ ചെയ്തൊരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവും, ആക്ച്വൽ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവും. ഈ രണ്ട് പ്ലാനിങ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ചേഞ്ച് വരുത്തണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുക, അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ആക്ച്വൽ പ്ലാനും പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കമ്പയർ ചെയ്ത് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താം. ഇതുകൊണ്ടുള്ള മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഒരു കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണോ ആ ഒരു ലക്ഷ്യം നേടാൻ സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു സ്കൂളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിൽ ഒരുപാട് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ലാബുമായിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ലൈബ്രറിയിലെ ബുക്സ് കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ അവരെ റെക്കോർഡ്സ്, സ്കൂൾ റെക്കോർഡ്സ്, സോറി മാം, ആ റെക്കോർഡ്സ് കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ, അതിലെന്തെങ്കിലും വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും കേടുപാട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അങ്ങനെയെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കൺട്രോളിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ.
പിന്നെ അതിലെ ബഡ്ജറ്റ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ബഡ്ജറ്റ്, ഇൻകം ആണോ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണോ, അതെങ്ങനെ പോകുന്നു, ഇൻകം കൂടുതലുണ്ടോ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറയുന്നുണ്ടോ കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നെല്ലാം നോക്കുന്നതിനും കൺട്രോളിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൺട്രോളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാനും ആക്ച്വൽ പ്ലാനും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് അതിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ, ഒരു കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ റിക്വയർഡ് ആണെങ്കിൽ ചെയ്യുക, കറക്റ്റായിട്ട് ചേഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതിനാണ് കൺട്രോളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം, താങ്ക് യു. I concluded my. Okay. Any questions we can talk? Questions you see the law. ചോദിക്കാം മാം. Which one is focus on improvement of willingness to work with zeal and confidence? Directing. കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. സ്കൂളിലെ അക്കൗണ്ട്സും റെക്കോർഡ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതായിട്ടാണ്? Controlling. Controlling. ഞാനധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മാം, ഞാനത് വിട്ടുപോയേക്കായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് സ്പോട്ടില് ചെയ്തതാ. താങ്ക് യു മാം. സൈഡില് മോനി ഇന്ന് കളിക്കായിരുന്നു മാം, അതിന്റെ ആയിരുന്നു സൗണ്ട് ഒക്കെ കേട്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് പ്ലാനിങ് പഠിച്ചു, ഓർഗനൈസിങ് പഠിച്ചു, നെക്സ്റ്റ് എന്താ പഠിച്ചത്? ഡയറക്റ്റിംഗ് പഠിച്ചു, കൺട്രോളിംഗ് പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇനി ഫിഫ്ത് വൺ ആണ് ഇത് ഇവാലുവേറ്റിംഗ്. ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഒന്ന് വായിക്കും ഒരാള്, ആരെങ്കിലും ഒരാള്. എന്താണ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? Evaluating is the process of measuring and assessing the achievement of objectives while providing an insight into strength and weakness and planning for future struggle. Appraisal help determine the effectiveness of plan for both administrator and other stakeholders like teachers, staff, students, and parents, as also the extended community. It is seek to document the objectives that have been met and to provide information to all concerned stakeholders regarding achievement, obstacles, and corrective action or advisement. Thus, evaluation attention up on process, how is the plan being carried out, outcome, achievement of objectives, and impact effect of the plans in an educational settings. Evaluation of the following areas is carried out, namely goals and objectives, conduct, selection, validity, relevance, suitability, process, teacher activities, public activities, instructional materials, teaching methods, outcome, evaluation, and feedback. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? നമ്മള് വിലയിരുത്തുക അല്ലെ. ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില്, അതായത് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് എടുത്തിരിക്കുന്ന, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അത് പ്ലാൻ ചെയ്തു, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ഷൻസ്, കൺട്രോളിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പ്ലാനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രഗിൾസുകൾ, എന്തെങ്കിലും സ്ട്രഗിൾസ്, തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവോ, ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് സക്സസ് ആവാനായിട്ട് പറ്റുമോ എന്ന് നമ്മള് വിലയിരുത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പ്ലാൻ സക്സസിലേക്ക് പോവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവോ എന്ന് നോക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിലയിരുത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോ എന്താ പറയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ സോപ്പ് നിർമ്മാണ കമ്പനിയിലൊക്കെ നമ്മൾ സോപ്പ് നിർമ്മാണം തന്നെ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതിനെ എന്താണ് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുവന്നു അതിന്റെ ഓരോ പ്രോസസ്സുകളും കഴിഞ്ഞു ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിൽക്കുന്നത് അല്ലെ, സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ഓരോ പ്രോസസ്സിങ്ങും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ പ്രോസസ്സിങ്ങും സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക, വിലയിരുത്തുക. അത് കറക്റ്റ് ആണോ, ഇനി എവിടെയെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ, ഏതെങ്കിലും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ, കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടോ, എവിടെയെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുക. ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോഴാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ ഇപ്പോൾ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താ പറയാ ചലഞ്ചസുകൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അല്ലെ, പല തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ചലഞ്ചസുകൾ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ നമുക്ക് തരണം ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴാണ് എന്താണ് തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എന്താ പറയാ എന്താണ് അത് എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ തരണം ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള മെഷേഴ്സുകൾ റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് എടുക്കാം. അങ്ങനെ എടുത്ത് നമ്മൾ സക്സസിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ്, വിലയിരുത്തലാണ്. ഓരോ കാര്യങ്ങളും പ്രോസസ് ബൈ പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോസസ്സും കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിലയിരുത്താം കറക്റ്റ് ആണോ, എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമോ, ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ വരുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ചില സക്സസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ചിലപ്പോ ഫ്യൂച്ചറിൽ ലോസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ എന്താണ് കമ്പനിയിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു നിർമ്മാണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവാലുവേഷൻ മസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചലഞ്ചസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സങ്ങൾ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ കംപ്ലൈന്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ തിരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് തിരുത്തി ഫ്യൂച്ചറിൽ സക്സസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇവാലുവേഷൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതിന്റെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് in an educational settings, evaluation of the following areas is carried out namely. അപ്പൊ എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസ സാഹചര്യത്തില് താഴെ പറയുന്ന ഏരിയാസിൽ വിലയിരുത്തൽ നടത്തുന്നുണ്ട്, ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഏതൊരു എന്താ പറയാ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനമായിക്കോട്ടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഏതിനും എന്തുണ്ട് ഗോൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗോള് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഗോള് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ എന്താണ് കണ്ടന്റ്സ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് സെലക്ഷൻ, വാലിഡിറ്റി, റിലവൻസ്, സ്യൂട്ടബിലിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കാം. വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാധുത, അതുപോലെ തന്നെ റെലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശസ്തി, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ റെലവൻസ്, സ്യൂട്ടബിലിറ്റി. ഇപ്പൊ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വാലിഡിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ റെലവൻസ് സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ, മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അത് എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സും അതിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആവോ, എന്താണ് അത് യോജിച്ചു പോവോ അല്ലെങ്കിൽ അവര് വാങ്ങിക്കോ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്യൂട്ടബിലിറ്റി നമ്മൾ നോക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത് കണ്ടക്ട്സിൽ വരുന്നത് സെലക്ഷൻ, വാലിഡിറ്റി, റെലവൻസ്, സ്യൂട്ടബിലിറ്റി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കാം, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ കൂടുതലായിട്ടും പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇറക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലോസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാതെ നമുക്ക് ലോസിലേക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനി ലോസിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിലും അത് നമ്മൾ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് സെയിലായിട്ട് പോകണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഫ്യൂച്ചറിൽ ലോസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് സ്യൂട്ടബിലിറ്റി, റെലവൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം, വിലയിരുത്തുക, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി എന്താ
നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് അല്ലെ, എന്താണ് ടീച്ചിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, പ്യൂപ്പിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെറ്റീരിയൽസ്, ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സുകൾ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോകണം. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താണ് പണ്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് അല്ല ഇപ്പോഴുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലേ. നല്ല രീതിയിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ് പണ്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ബുക്ക് വായിക്കാം, ബുക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കും, നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും, അർത്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, എസ്സേ ഒക്കെ എഴുതാനും വിന്യാസം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാനുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, മോഡൽ എഴുതി തരും. അത് നമ്മൾ കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മള് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതി വെക്കുന്നത് ഇല്ലേ. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു എന്താ കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണോ? ആണോ? പറയൂ, ആണോ? അല്ല. അല്ല അല്ലെ. എന്താണ് പുറത്തു നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലൊക്കെ വരുന്നത്. CBSE-ലൊക്കെ എന്താണ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും, ബുക്കിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും അവരിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലായാലും പുറത്തു നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ എന്താ കുട്ടികൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്താ അവരുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരാറ് അല്ലെ. പിന്നെ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരു കഥ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു എന്താ പറയാ അവരുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ടായാലും അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരാറ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള രീതികൾ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് ചെയ്താ, ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചെയ്താ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ പണ്ടുള്ള രീതിയെക്കാട്ടിൽ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളൊക്കെ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ ടീച്ചിങ് മെറ്റീരിയൽസ്, ഓരോരോ ഇപ്പൊ വർക്ക് ബുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കുട്ടികൾക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ മെറ്റീരിയൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ രീതിയിലുള്ള പല പല മെത്തേഡുകളും ക്ലാസ് റൂംസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ. ഇപ്പോ CBSE-യില് എന്താ MT-യിൽ തന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് പറഞ്ഞാണ്, CBSE-യിൽ അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്, കുഞ്ഞു കുട്ടിയാണ്, അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ TV ഉണ്ട്, ഓരോ ക്ലാസ് റൂമിലും TV ഉണ്ട് ഇല്ലേ. TV-യിലൊക്കെ പവർ പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഓരോരോ പോയിന്റുകൾ ഡോട്ട് ഇട്ടൊക്കെയാണ് പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ വഴിയൊക്കെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന്. എന്റെ മോളുടെ സ്കൂളിലൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞതാണ് എന്നോട്. അപ്പൊ അത്രയും രീതിയിൽ എന്താ ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ മാറി, അത്രയും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് നമ്മുടെ ലോകം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ നല്ല രീതിയിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അവര്. ഈ TV-യിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ കാർട്ടൂൺസ് ഒക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കും ലാസ്റ്റ് അവർ ഒക്കെ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് കുട്ടികൾക്ക് മടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ല, ഒരു എൻജോയ്മെന്റിന് എൻജോയ്മെന്റും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പഠിപ്പും നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് വളരാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഔട്ട്കംസ് നോക്കാം, ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക്. എന്താണ് ഇപ്പൊ കുട്ടികളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ എന്താ പറയാ മാതാപിതാക്കളുടെ അല്ലെ പാരന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തിട്ട് അവരിൽ നിന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും, എങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്കൂളുകളിലായാലും എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ ഇവര് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പഠിപ്പ് മാത്രമല്ല, കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ എന്താണ് കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഡാൻസ് ഇപ്പോ ഇൻഫന്റിസിലൊക്കെ ആവാം, ലവ്ലിക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. ഇൻഫന്റിസിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും എന്താണ് ഒരു കുട്ടി എന്താ ഇപ്പോ ഡാൻസിന് പങ്കെടുക്കണം, നിർബന്ധമായിട്ടും പങ്കെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ സ്കേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, വയലിൻ, അങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നിർബന്ധമായിട്ടും പങ്കെടുത്തിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് അവരിലും പാട്ട്, ഡാൻസ് ആവാം, സോങ് ആവാം അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കുട്ടികളിലും വളർത്തിക്കൊണ്ട് പഠിപ്പിനോട് കൂടെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാനായിട്ട് ഇപ്പോഴുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത്, സക്സസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവാലുവേഷനിലൂടെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവാലുവേഷൻ മസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വായിച്ചു നോക്കിയൊന്ന് ആ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിക്കാം കേട്ടോ. എന്താണ് കൺട്രോളിങ്, എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ, എന്താണ് ഇവാലുവേഷൻ, എന്താണ് പ്ലാനിങ്, എന്താണ് ഓർഗനൈസിങ് നമുക്ക് പഠിക്കാം. പ്ലാനിങ്ങിന്റെ സ്റ്റെപ്പ്
ഒന്ന് പഠിച്ചു. പ്ലാനിങ്ങും ഓർഗനൈസിങ്ങും ഡയറക്ടിങ്ങും കൺട്രോളിംഗ് ഒക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞെങ്കിലും മാം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരുമോ ഞങ്ങൾക്ക്? പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഇവാലുവേഷൻ കറക്റ്റ് ആയില്ലേ? മനസ്സിലായോ ഇവാലുവേഷൻ? ഓ മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഒന്ന് വായിക്കാട്ടെ, ഇവാലുവേഷൻ ഒന്ന് വായിക്കാം. കേട്ടോ? ഓക്കെ, പ്ലാനിങ് നമുക്ക് നോക്കാം. പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്ലാനിങ് എന്തായിരിക്കും പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു നിലപാടുണ്ടായി. ആസൂത്രണം ചെയ്യാം അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മൾ നോക്കാം. Planning is the process of setting objectives and determining the actions in order to achieve them. അതായത് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുകയും അവ നേടിയെടുക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള് നിർണയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പറയാം മിസ്റ്റർ, ലക്ഷ്യങ്ങള് നിശ്ചയിക്കുകയും, എന്താണ്? കമ്പനി എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം എടുക്കാം. അവിടേക്ക് എന്തുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്? എന്തുണ്ടാവും? ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ? ഒരു ഗോൾ ഉണ്ട് അവർക്ക്. ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എന്തുണ്ട്? ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ആ ലക്ഷ്യങ്ങള് നിശ്ചയിക്കുകയും അവ നേടിയെടുക്കണം നമുക്ക്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഒരു 2 വർഷത്തിനുള്ളില് ഇന്ന ഗോൾ ഉണ്ടാവും. ആ ഗോള് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള് നിർണയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. 2 വർഷം കൊണ്ട് ഇന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് എന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ മാറണം, അതിന് ഞാൻ ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. കിട്ടിയോ? ഏതിനും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിനായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്തുണ്ട്? ഗോൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള് നിർണയിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയനെ പറയുന്നതാണ് പ്ലാനിങ്. മനസ്സിലായോ? ഇനി എന്താണ് പ്ലാനിങ്? പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട്, വെൻ, വേർ ആൻഡ് ബൈ ഹൂം. എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണം,
എപ്പോ ചെയ്യണം, എവിടെ ചെയ്യണം, ആരാൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ടാസ്ക്, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മളിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മളിപ്പോ ഒരു യാത്ര പോകും, ഒരു ട്രിപ്പ് പോണേ. അപ്പൊ ട്രിപ്പ് പോവാൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ചു ട്രിപ്പ് പോവാം. അപ്പോ എപ്പോ പോണം, എന്ന് പോണം അല്ലെ, നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും, ഡേറ്റ് തീരുമാനിക്കും ഇല്ലേ? എന്തൊക്കെ തീരുമാനിക്കും? ഡേറ്റ് അല്ലെ, ഇപ്പൊ March 28 ഞാൻ ഇപ്പൊ ഊട്ടിക്ക് പോകുന്നു, ഊട്ടി. അപ്പൊ എവിടേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ചു, ഡേറ്റ് തീരുമാനിച്ചു. ഇനി എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും? ആരൊക്കെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത്. പിന്നെ വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യണം. വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യണ്ടേ? വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് നടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. പിന്നെ ടൈം അല്ലെ, ടൈം വേണം. എപ്പോ പോകണം, വെളുപ്പിന് പോണോ, ഉച്ചയ്ക്ക് പോണോ, ഈവനിങ് നൈറ്റ് പോണോ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ റേറ്റ് എത്രയാവും നോക്കും. റേറ്റ്, വണ്ടിയുടെ റേറ്റ് നോക്കണ്ടേ? എല്ലാവർക്കും അഫോർഡബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. റേറ്റ് നോക്കും, വണ്ടിക്കാരോട് ചോദിക്കും അല്ലെ, വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് എത്രയാവും, അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് എത്രയാവും, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തിട്ടോ, അപ്പൊ അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് എത്ര രൂപയാവും നമ്മൾ വിളിച്ചു ചോദിക്കും. പിന്നെ ഒരാള് പറയൂ, കേൾക്കില്ല. ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ. ഫുഡ് എന്തോ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നമുക്ക് അല്ലെ, റൂമിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലേ. പിന്നെ അക്കോമഡേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്, അക്കോമഡേഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ. പിന്നെ എന്താ, ഇത്രയും പ്ലാൻ ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങള്? വേറെന്തൊക്കെയുണ്ട്? അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഏത് സമയത്തൊക്കെയാണ് പോണ്ടത് എന്നൊക്കെ. ഓക്കെ. അവിടെ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മള് വിസിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ക്ലൈമറ്റ് നോക്കും നമ്മള്. ക്ലൈമറ്റ് നോക്കും, തണുപ്പാണോ ചൂടാണോ എങ്ങനെയാണ് മഴയാണോ. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് കരുതേണ്ടതെന്നുള്ളത് പ്ലാൻ ചെയ്യും. അത് തന്നെ, അതായത് ഞാൻ പോയിന്റിലോട്ട് വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഓക്കെ. എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം നമ്മള് ഇല്ലേ? എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം ഒരു ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോ? മെഡിസിൻ. ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് മെഡിസിൻ ആണ് അല്ലെ. മെഡിസിൻ, ഡ്രസ്. എത്ര ദിവസത്തേക്കാണ്? ഇപ്പൊ 2-3 ദിവസത്തേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും 3 ദിവസത്തെ കുടിക്കാനുള്ള ഡ്രസ് നമ്മൾ കരുതണം. ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, മറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ ചിലവര് ഫുഡൊക്കെ അത്യാവശ്യം അന്നത്തെ ഡേ കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണണ്ടേന്ന് ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തു. പ്ലാൻ ചെയ്യും. പിന്നെ മാം കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം, കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. കുട്ടികൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ പാമ്പർ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങള്, ഡ്രസ്സുകള്, ഫുഡ് ഐറ്റംസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ്. പിന്നെ മരുന്നുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് നമ്മൾ കരുതണം. പിന്നെ ID കാർഡ് പോലത്തെ, ആധാർ കാർഡ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൈപിടിക്കണം. അത് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഈ പ്രോബ്ലം വരാതിരിക്കും. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു അല്ലെ. 2-3 ദിവസത്തെ ട്രിപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ന് പോകണം, എപ്പോ പോകണം, എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ എടുക്കണം, ഫുഡ് ഐറ്റംസ്, ആരൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, വണ്ടിയുടെ വാടക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു. അതിന് അത്തരത്തിലുള്ള ടാസ്ക്, അങ്ങനെയുള്ള ടാസ്കിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് ടാസ്കുകൾ കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ചോദിച്ചു എപ്പോ പോകണം, എങ്ങനെ, എന്ത് ചെയ്യണം, എപ്പോ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ആരാൽ ചെയ്യണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആസൂത്രണത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്ലാനിങ്ങിൽ ചോദിക്കുന്നത്. ഇനി നോക്കിയേ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡിഫൈനിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ടൂറിന്റെ യാത്ര പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ടൂർ പോകണം എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അല്ലെ. ഇന്ന ദിവസം മോർണിംഗ് അവിടെ എത്തണം അല്ലെ, ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ചുറ്റിക്കാണണം. അപ്പൊ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. സെറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫോർ ഗോൾസ്. ഓക്കെ. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു,
ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡിറ്റർമൈൻ ദ കറന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ നിലവില് കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ്, നിലവിലെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ആ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിലവില് നമ്മളുടെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം. ഇനി ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിലവിലെ സ്ഥിതിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറില് ലോസ് ഉണ്ടാവോ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവോ എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആദ്യം നമ്മള് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഇനി നിലവിലെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കൂടി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിലവിലെ സ്ഥിതി വെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി. ഇനി എന്താ? ഡിറ്റർമൈനിങ് പ്ലാൻ പ്രിമൈസസ്. അതായത് പ്ലാനിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പദ്ധതികളെ ബാധിക്കുന്ന സന്ദർഭം, അതായത് എന്താണ് പരിമിതികള്, ഭാവിയില് സാധ്യതകള് എന്നിവയാണ് പ്ലാനിങ് പ്രിമൈസസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിലവില് ഇപ്പോ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുൻപോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുമോ, എന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്ട്രാക്കിൾസ് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവോ ഭാവിയില് എന്നിവ നോക്കുന്നതാണ്, എന്നിവ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് പ്ലാനിങ് പ്രിമൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സക്സസ് ആവോ ഇല്ലയോ, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിച്ച ഗോൾസ് ആണോ? ആ അതെ അതെ. അപ്പോ അങ്ങനെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവോ എന്നുള്ള ചലഞ്ചസുകൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്ലാനിങ് പ്രിമൈസസിൽ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിങ് പ്രിമൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇനി എന്താ? ഐഡന്റിഫൈ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്, അതായത് ബെസ്റ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു അക്കംപ്ലിഷ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. അതായത് എന്താണ്? ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ട ബെസ്റ്റ് വേ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പ്ലാൻ ചെയ്യും അല്ലെ, ഇന്ന നമ്മുടെ ഗോള് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന വഴികളിൽ കൂടെ പോവാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കും ഇല്ലേ? ഇപ്പോ നിങ്ങൾ എന്തോ യാത്ര പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആ റേറ്റ്, വണ്ടി വാടകയൊക്കെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പോ എന്താ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ ചുറ്റി കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിങ് ഒക്കെ നടത്തില്ലേ? ഇപ്പോ എന്താ പറയാ, ഫുഡൊക്കെ വേഗം കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അധികം ആരും വിശ്രമിക്കാതെ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മള് പോവാ സെക്കൻഡ് സ്ഥലത്തോട്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ടൈം ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം തന്നെ കൂടുതൽ സമയം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അല്ല കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ടൈം ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും കൂടി കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ എന്താണ്? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ബെസ്റ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്. നമ്മൾ എന്താണ് ആ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മാർഗങ്ങൾ മുമ്പിലുള്ളത്, അതിനകത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഇനി എന്താണ്? ചൂസിങ് ആൻഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്, സെലക്ടിങ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ടു ബി പെർഷ്യൂഡ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ചിലവ്, നേട്ടങ്ങള്, അതുപോലെ തന്നെ അപകട സാധ്യതകള് എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇനി എന്താണ്? നമ്മളെ ഇപ്പോ ഈ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസസ്, പല രീതിയിൽ എക്സ്പെൻസസ് വരാം. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? പല രീതിയിൽ ചലഞ്ചസുകൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം അല്ലെ? ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല രീതിയിൽ ചലഞ്ചസുകൾ വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്സ്ട്രാക്കിൾസ്, തടസ്സങ്ങൾ വരാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അല്ലെ? അതിനൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകണം, എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ സക്സസിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മുടെ ചെലവുകൾ നോക്കി, അതുപോലെ തന്നെ പല ചലഞ്ചസുകൾ, അപകട സാധ്യതകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, ഒബ്സ്ട്രാക്കിൾസ്, തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും അത് തരണം ചെയ്ത് പോകാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേ നമ്മള് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ എന്താണ്? ഫോർമുലേറ്റിംഗ് സപ്പോർട്ട് പ്ലാൻസ്, അറേഞ്ചിങ് ഫോർ ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സസ്. ഇനി ആ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹ്യൂമൻസ് അല്ലെ, ഹ്യൂമൻസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സിനെയും നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഒരു സോപ്പ് നിർമ്മാണ കമ്പനി ആകുമ്പോൾ എന്താണ്? ഹ്യൂമൻസ് മാത്രം
മതിയാവോ റിസോഴ്സുകളായിട്ട്? അതിന് പറ്റില്ലല്ലേ? അതിന് എന്താണ് മെഷീൻസ് വേണം, അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ വേണം, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള റിസോഴ്സുകൾ അവിടെ ആവശ്യമാണ് അല്ലെ. ഹ്യൂമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലേബേഴ്സ് മാത്രം പോരാ, ലേബേഴ്സ് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു ഫൈനൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് അതിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ്, അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾസ്, ടെക്നീഷ്യൻസ് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ മിഷൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. എന്നാൽ മാത്രം ഹ്യൂമൻസും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി ഫൈനൽ സോപ്പ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് വിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ബെസ്റ്റ് വേയിൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഹ്യൂമൻസിനെയും മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സിനെയും നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ദ പ്ലാൻ, ആക്ഷൻ സ്റ്റേജ്, ഇവാലുവേഷൻ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആ പ്ലാനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആ മെറ്റീരിയൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻസ് ആയാലും മെഷീൻസ് ആയാലും റിസോഴ്സസുകളും മറ്റു റിസോഴ്സസുകളെയൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ തുടർന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവാലുവേഷൻ, പുറകിലോട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ. കറക്റ്റ് ആണോ, എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ, എവിടെയെങ്കിലും തിരുത്തലുകൾ വേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മള് വിലയിരുത്തണം. ഓരോ പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോഴും വിലയിരുത്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒരു സക്സസിലേക്ക് ആ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ തിരുത്തലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോഴും ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ്. ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്കുകളോ എവിടെയെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നല്ല രീതിയിൽ സക്സസിലേക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റി നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇറക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതാണ് എന്ത്, ഇംപ്ലിമെന്റേഷന്റെ പ്ലാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ഒരു ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വരെ നമ്മൾ എത്തി. ക്ലിയർ ആണോ? പ്ലാനിങ് ഇനിയൊന്നും വായിച്ചു കിട്ടിയില്ല. ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ പ്ലാനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോളിങ്ങും ഡയറക്റ്റിങ്ങും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഷിനിങ്ങ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ അല്ലേ? അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ പഠിക്കാനായിട്ട്? ഓർഗനൈസിങ് മിസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തരാം കേട്ടോ. ഓരോരോ എന്താ പറയാ, കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഓരോ ഇത് ഞാൻ എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ക്ലിയർ അല്ലേ? അത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. ക്ലിയർ ആണ് മാം. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഇനിയും ലാസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒന്നും എന്താ ഇങ്ങനെ മൂക്ക് പിടിക്കേണ്ട ഇതിന് വളഞ്ഞാണ് അവര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് വെച്ചത്. പറഞ്ഞുതരാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. അവർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ചോദിച്ചോ ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. പറഞ്ഞതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ടൈം ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഇപ്പൊ മാർച്ച് ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങളുടെ ഇതൊക്കെ തീർക്കാനുണ്ട്. ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ തീർക്കണം, കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം. എക്സാം എന്നായിട്ട് വരും? എക്സാം അറിയില്ല. മാർച്ച് ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങളുടെ പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവോന്ന് അറിയില്ല. ഇനിയും എടുക്കാനുണ്ടല്ലോ ചാപ്റ്റേഴ്സ്. നമുക്ക് ഇപ്പൊ അശ്വതി മിസ് ലീവാണ് ഒരാഴ്ചയായിട്ട്. മിസ്സിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം അല്ലെ. ചിലപ്പോ നീണ്ടായിരിക്കും, അറിയില്ല. ഏപ്രിലാവും. ഏപ്രിൽ ഒരു 10. നമുക്ക് 2 എക്സാം ആണോ PGക്ക് ഉള്ളത്? 4 5 ആണോ? ഒന്നിച്ചാണോ? ഒന്നിച്ചാണത്. ഒന്നിച്ചാണോ? ഒരു എക്സാം ഉള്ളോ? ഒരു എക്സാം വരും. എക്സാം ഉണ്ടാവും. മോക്ക് ടെസ്റ്റ് തരാം കേട്ടോ മിസ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് തരാം, കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം. പിന്നെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മിസ് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്താലോ? നെക്സ്റ്റ് മിസ് ഓർഗനൈസിങ് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. സൈൻ ഔട്ട് ആരെങ്കിലും പറയൂ? Thank you, ma'am, for your wonderful class. It is very useful for all of us. Thank you so much, ma'am.
ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു. മാം. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.